6 నెలలు పట్టింది వాళ్ళ అమ్మా నాన్నని ఒప్పించడానికి. మన గ్రామంలో 75 సంవత్సరాలకి స్వాతంత్రం వచ్చి అట్లీస్ట్ 70 సంవత్సరాలు వారు జనగణమన కూడా వినలేదంట. Give them knowledge, so they will take knowledge from me. I believed in the fact that tabula rasa, until children used to come with blank slate. పవన్ ప్లీజ్ కమ్ దిస్ సైడ్. అతను పరిచయం చేయకపోతే నాకు తృప్తి కలగదు. ఎందుకంటే ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు, తెలంగాణ బిడ్డ అయినప్పటికీ అతనే కథ చెప్తాడు. అతనిలో జరిగిన మార్పు నేను చెప్తే మళ్ళీ అది ఎగ్జాజరేషన్ వచ్చింది అతను భావిస్తాడు. అతను మాట్లాడడం ఏం చేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ మాట్లాడారు. అంటే వన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ నౌ వాలంటీర్ ఫ్యాకల్టీ, వాలంటీర్ స్టూడెంట్ అనుకుంటా. ఎస్ పవన్. Pranam Maharaj and namaskar to everyone. Swamiji చెప్పినట్టు, Maharaj చెప్పినట్టు almost 10 నుంచి 12 years I've been with the Vivekananda Institute of Human Excellence. ఇన్స్టిట్యూట్ నాకు చాలా ఇచ్చింది, చాలా నేర్పించింది. మేజర్లీ దర్ ఆర్ 2 aspects. కొంచెం ఇంగ్లీష్ వస్తుంటుంది, సో సారీ ఫర్ దాట్. దర్ ఆర్ మేజర్లీ 2 aspects. ఒకటి, ది ఇన్స్టిట్యూట్ హెస్ గివెన్ మీ యాక్సెస్ అండ్ ఎక్స్పోజర్. ఎప్పుడు నేను తలుచుకుంటున్నాను, సో హీ వాజ్ జంపింగ్ అండ్ హీ కేమ్ టు మహారాజ్. ఐ వాజ్ క్వైట్ వెరీ యంగ్, 2015 end. So but Swamiji saw me, he read through me, and Swamiji said, before I show the paper, he just said, can you give me 2 years of your life? I said, yeah, definitely, you have given me a lot. Why can't I give 2 years of my life? And he said, join this particular organization, an education-based organization called Teach for India. నేను ఏంటి అడగలేదు, ఎందుకు అడగలేదు, I don't know why. I think it's the will of Sri Ramakrishna himself. Maharaj ద్వారా వచ్చింది. Then I said, I'll give. When I came out, I telephoned my mother and I asked, can you give me 2 years of my own life? I'm not going to take your government job. She said, okay, go on. She was skeptical, తనకు చిన్న డౌట్స్ ఉండేవి మనసులో, but she said, go on. Then I came out, I tore my offer letter and I went back and I said, Maharaj, what is Teach for India? So then I learned about Teach for India. I went out and I started exploring. అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే, there is a lot of inequity in the education sector in our country. There is a lot of gap between the knowledge, skills and mindsets మన దేశంలో, మన కంట్రీలో, మన స్టేట్లో. Then I started understanding. అప్పుడు Teach for India అప్లై చేసి I went into a government school for 2 years. ఒక 40 childrenతో పాటు I started growing along with them. I started living with them. అప్పటి వరకు ఐ వాజ్ జస్ట్ అ కిడ్. అప్పటి నుంచి నాకు ఎక్స్పోజర్ అనేది దొరికింది, యాక్సెస్. మహారాజ్ నాకు యాక్సెస్ ఇప్పించారు. ఈ జస్ట్ గివెన్ మీ ది పాత్ వే అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ కెన్ ఐ టర్న్ దిస్ ఇంటూ అ బెటర్ ఎక్స్పోజర్ డ్రైవ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ డిఫరెంట్ ద వరల్డ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్. So I'm saying I started implementing all the learnings from the institute, from the Vivekananda Institute. Give them knowledge, so they will take knowledge from me. I believed in the fact that tabula rasa, until children used to come with blank slate. Until I started teaching on the board and there was a small kid, a 6-year-old child sitting in front of me. It's a 3rd grade classroom. Until almost I can expect 9-year-old children. But of the 6-year-old children, Papa was sitting in front of me and she was looking at me. Then came ardham kavatledu. And I kept teaching on my very first day. So that was not the way. Then I took her, then I asked, A class Papa? She said 3rd grade. She should be in the 1st grade. So I went to my teacher. This is there saying that she will be in the 1st grade only. Then I went to the telephone and I telephoned her mother and the mother started crying. వాళ్ళ అమ్మ ఏడుస్తుంది, బాగా ఏడ్చి. She said, దయచేసి ఏం చేయకండి సార్, మీరు అమ్మాయిని 3rd grade లో తీసేసి 1st grade లో పెడితే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అని. అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి అని అంటే, పక్కనే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఉంటుంది. ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో అడ్మిషన్ దొరకాలి అంటే షీ షుడ్ బి ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ద 3rd grade ఇన్ నియర్ బై గవర్నమెంట్ స్కూల్. సో పక్కన ఉన్న ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ కంపల్సరీగా 3rd grade లో అడ్మిషన్ ఉంటే మాత్రమే తనకి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది. సో నేను అన్నాను, ఎందుకు అంత కష్టపడతారు, ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి, మీ ఊళ్ళో పెట్టండి. నా ఫాదర్ డజంట్ ఈవెన్ గివ్ అ రూపీ పెనీ, ఐ హ్యావ్ టు వర్క్, ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఫీడ్ హర్. తను అట్లీస్ట్ 3rd grade లో ఉన్న, తను ఏం చదవకపోయినా అట్లీస్ట్ రోజు ఒక పూటైనా అన్నం తింటుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. That was a statement she has given, and it has started. Whole paradigm has shifted. Na whole outlook has been changed. My perspectives and maradam mothlu pettayi. So I have started unraveling myself. Appudu em chesarante, I ran to Maharaj. I started picking up knowledge. I started picking up skills. I started picking up mindsets from Maharaj, from the institute, from the faculty, from the books, from Vivekananda. I started taking them back to my workplace. Right after my fellowship, I felt
I've had a lot of urban exposure. Then I jumped out of my comfort zone. Now I'm trying to explore, learn from children in a Naxal affected tribal area. So basically, Telangana దాటిన తర్వాత భద్రాచలం దాటిన వెంటనే it's all Naxalite area. We call it the red zone, the conflict zone of Chhattisgarh. So Sukma, I met this person who's been working so hard for the past 10 years. So I felt Swamiji Maharaj, Vivekananda చూపించినట్టు, I felt this could be the next journey for me. So I've been working with them for the 4 years, but it's again a whole different ball game. Now still I have no exposure. There used to be a lot of challenges keep coming our way. For instance, I still have pictures, but I don't want to show. But children used to travel from one place to another. Well, residential schools 5 kilometers from that bus that we went to place in school వరకు. I can understand ఒక conflict run అవుతుంది. There is a physical conflict, there is a psychological conflict, there is an emotional conflict, a social conflict నడుస్తుంది. So there are multiple challenges, and I feel I'm constantly reflecting, I'm constantly asking Vivekananda, please show me the way so that I can take my learnings from the institute and the Swamiji into the workplace. So I really feel that ఈ మెసేజ్, ఈ ఐడియా అనేది ఇంకా ఎక్కువ యూత్లోకి వెళితే I feel lot of good can happen in the society, and I definitely believe that institute is on the way to do it. మీరు యువకులు గురునానక్ కాలేజీలో ఇక్కడ వాలంటీర్గా వచ్చేది. తర్వాత తను గాంధీ ఫెలోషిప్, అది పిరమల్ గ్రూప్, మెడికల్ గ్రూప్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అబ్దుల్ కలాం గారు వాళ్ళకి చెప్పారు, మీ ప్రాఫిట్స్ని కొంచెం యువకులకి ఇవ్వండి, యువకుల ద్వారా గ్రామాల్లో వాళ్ళకి పంపించి ఇది చేయండి. సో అమ్మాయి తన 6 నెలలు పట్టింది వాళ్ళ అమ్మా నాన్నని ఒప్పించడానికి. 1 lakh రూపీస్ శాలరీ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో దొరికితే అమ్మాయికి సీట్, జాబ్, సివిల్ ఇంజనీర్. అది త్యాగం చేసి రాజస్థాన్కి వెళ్ళింది 2 సంవత్సరాలు. -డిగ్రీ టెంపరేచర్, సమ్మర్లో 55 డిగ్రీ టెంపరేచర్, చూరు డిస్ట్రిక్ట్, ఎడారి. అక్కడ ఉంది హైదరాబాద్ అమ్మాయి. 2 సంవత్సరాలు చేసి ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చి రెయిన్బో హోమ్స్ అండ్ ఆర్ఫనేజెస్లో తను ఎడ్యుకేషనిస్ట్గా పనిచేస్తుంది. వీళ్ళిద్దరూ నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు. ఎడ్యుకేషన్ టు ద విలేజెస్. నేను రాజకీయాలు అవసరం లేదు, ఏ కుతంత్రాలు అవసరం, తిట్టడం కొట్టుకోవడాలు అవసరం లేదు. స్వామిజీకి తీసుకువెడితే అదే అద్భుతమైన ఒక మార్పు కలుగుతుంది భారతదేశంలో యువకుల ద్వారా. అదే హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్. వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ బాగా సంపాదించారు, అయితే ఈ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ అనే ఒక ప్రతిభని, ఒక గుణాన్ని లోపల తీసుకెళ్తున్నారు గ్రామాల్లో. ఈ విధంగా ఒక 10 మంది 20 మంది తయారయ్యారు. వాళ్ళని ఇంకొక అబ్బాయి ఇప్పుడు పార్థసారథి అని హైదరాబాద్ అబ్బాయి, అతను ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో పరివార్ గ్రూప్లో అతను సేవలు అందిస్తున్నాడు. పరివార్ గ్రూప్ అంటే ఒక వినాయక్ లోహాని అని 2003లో వివేకానంద ప్రేరణ ద్వారా ఐఐటి ఖరగ్పూర్ గోల్డ్ మెడలిస్టు, ఐఐఎం కలకత్తా టాపరు. అతను అన్ని త్యాగం చేసి వైట్ కాలర్ జాబ్ చేసి పరివార్ అనే ఒక సంస్థ ప్రారంభించి ఎన్జిఓ మధ్యప్రదేశ్, కలకత్తా నుంచి మధ్యప్రదేశ్కి వెళ్ళి అక్కడ దేవాస్ డిస్ట్రిక్ట్ బుండెల్ఖండ్లో సేవలు అందించి నిన్న ఒక ఫోటో పంపించాడు ఫేస్బుక్లో. 15వ అంబులెన్స్ 2437 దేవాస్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇతర గ్రామాల్లో అతను నడిపిస్తున్నాడు. 15th అంబులెన్స్, వారానికి ఒకటి అంబులెన్స్ ఇది చేస్తున్నాడు. గవర్నమెంట్ కూడా చేయలేకపోతుంది. అయితే ఇతను హోల్ లైఫ్ని అందిస్తున్నాడు. ఇది పార్థసారథి హైదరాబాద్ అబ్బాయి అక్కడ చేరాడు. నేను ఒక ఈమెయిల్ పంపించాడు. స్వామిజీ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ మీకు తెలియట్లేదు, మీరు లోపల ఉన్నారు మఠంలో, బయటకు వస్తే తెలుస్తుంది దాని ప్రభావం ఎంత ఉందో. నేను హైదరాబాద్ మఠం హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ సంస్థ నుంచి విద్యార్థిని వాలంటీర్ అంటే వెంటనే తీసేసుకున్నారు నన్ను జాబ్లో. అతను ఇప్పుడు దేవాస్ డిస్ట్రిక్ట్లో సేవలు అందిస్తాడు. సేవా కుటీర్స్ 300 సేవా కుటీర్లు ప్రారంభించాడు. వినాయక్ లోహాని, వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూషన్, సైలెంట్ వర్క్. సో ఈ విధంగా స్వామీజీ అందరిలో తీసుకొస్తున్నారు. సంత్పాల్ ఇంకొక అబ్బాయి, బీహారీ అబ్బాయి, ఇక్కడ ఉద్యోగం చేసేవాడు. అదే సరిగ్గా ఇంగ్లీష్ కూడా కాదు, హిందీ భోజ్పురి ఆ విధమైన ఏం పని చేస్తున్నాడు. పాట్నా దగ్గర నుంచి ఒక సుమారు 100 కిలోమీటర్ల దూరం గ్రామంలో ఒక స్కూల్ ప్రారంభించేశాడు. స్కూల్కి ఇటుకలు లేవు, క్లాస్ రూములు లేవు, చెట్టు కింద ఒక స్కూల్. ఇప్పుడు కొంచెం ఇటుకలు సంపాదించి ఆ గ్రామంలో, బీహార్ గ్రామంలో 75 సంవత్సరాలకి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి అట్లీస్ట్ 70 సంవత్సరాలు వారు జనగణమన కూడా వినలేదంట. అంత దారిద్ర్యంలో ఉన్నాం, జనగణమన కూడా వినలేదు. ఇతను వెళ్ళి స్కూల్ ప్రారంభించి మొట్టమొదటిసారి తిరంగా జెండా ఎగిరేసి జనగణమన నేర్పించి జనగణమన స్క్రిప్ట్ వాళ్ళ చేత ఉచ్చరించి, బికాస్ వాళ్ళకి గ్రామ బీహారీ ఇది సరిగ్గా రాదు. వాళ్ళకి అలా
ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినమాట. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ది ఎఫెక్ట్ ది యూటిలిటీ ఆఫ్ ది సొసైటీ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్సీలోనే జరిపిస్తుంది. సో ఫ్యూచర్గా మనం ఎలాగా ఈ సెలబ్రేషన్స్ మీ ద్వారా ఇంకో 10 మందికి తెలియాలి. యువకులు కాలేజీల్లో ఇదంతా రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి ఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం, కాలేజీల ద్వారా తీయచ్చు, అది మీ బాధ్యత వహిస్తాను. ఈ విధంగా ఇతను కూడా ఈ అబ్బాయి వాలంటీర్ పని చేస్తున్నాడు సుధాకర్ సైలెంట్గా కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తూ అది కూడా మానేసి ఇప్పుడు 24 hours ఇక్కడే ఉంటాడు. ఓం ప్రకాష్ ఒక అబ్బాయి, సంజీవ అనే అబ్బాయి, తర్వాత ఈ ఫ్యాకల్టీ చాలామంది ఉన్నారు. ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడు, ఈ రమణ మాస్క్ వేసుకొని కూర్చున్నాడు, నాకంటే పెద్దడు. ఏ విధంగా ఈ సంస్థ ప్రారంభం నుంచి ఉన్నాడు, సేవలు అందిస్తున్నాడు. స్టాఫ్ కొన్ని విషయాలు నాకు తెలియదు, అతను ఎక్కడ బైక్ పెట్టాలని అన్ని బాధ్యత ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. టోటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అక్కడ పెయిడ్ వర్కర్స్ వీళ్ళందరూ. అయినప్పటికీ అది వాళ్ళలో గుణము, వాళ్ళలో సంస్కారం, వాళ్ళలో ఇది ఎంత కలుగుతుంది. సో చాలామంది ఆ విధంగా నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, వాలంటీర్స్, తర్వాత మీ ద్వారా కొంతమంది ముందుకు వస్తున్న తల్లిదండ్రులు ముందుకు వస్తున్నారు.